तो हमर कैरेक्टरिस्टिक थिला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल मैच्योर पर्सन हैला कौन लिखे छी ना टू बी एबल टू शो बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ ए सिचुएशंस कौन कहला ना गोटे ए सोशल मैच्योरिटी पर्सन कौन करता है ना सिचुएशन रा डिमांड अनुसार हैला गोटे जे कि सोसाइटी को देखी छी जानी छी सोसाइटी रे केमते रहिबार अछि जानी सब कथा जानी छी गोटे मैच्योर पर्सन टे सिचुएशन रा डिमांड अनुसार बिहेवियर देखाई थाए हैला देखै पारे से केउ स्थिति रे केमिति बिहेव करबा उचित कौन कहवा उचित केमिति टाइप रो तार बिहेवियर को नेगेटिव वे देखैबा उचित कि पॉजिटिव वे रे देखियार उचित से सब दिन से मैच्योरली पूरा बुझी जाई थाए तेरा कैरेक्टरिस्टिक हमर सोशल मैच्योर पर्सन रो कोन ना से सोसाइटी को भलो भाबरे बुझिची तो सेति पे टू एबल टू शो बिहेवियर अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द सिचुएशन सब सिचुएशन को देखि कि डिमांड देखि कि सोसाइटी रो तो सेही वाला टाइप रो बिहेवियर देखाई थाए तापर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक अछि हम सोशली मैच्योर पर्सन रो to accept criticism in a right spirit for effecting improvement in oneself ହେଲା କଣ ଲେଖିଛି to accept criticism in a right spirit for effecting improvement in oneself ତ ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା କ୍ରିଟିସିଜମ को राइट स्पिरिट रे एक्सेप्ट करे ହେଲା ଏବଂ ନିଜକୁ କଣ କରେ ନା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ୟୁଜ କରିଥାଏ ତ କ୍ରିଟିସିଜମ ଯୋଉଟା ରହିଛି ତାକୁ ଇନସଲ୍ଟ ଭାବେ ସେ ହଉଛି କଣ କରିଥାଏ ନା ହଉଛି ଇନସଲ୍ଟ ଭାବେ ନେଇଥାଏ କି ହଁ ମତେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିଛି ତ ମତେ କ୍ରିଟିସିଜମ କଲେ ତ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲି ହଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସେଥିରେ କଣ କରିବି ନା ହଉଛି ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାଢିବେନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଝଗଡା କରିବେନି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି କି ହଉଛି ହଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କ୍ରିଟିସିଜମ ହେଇଛି ଏଟାକୁ ଇନସଲ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ନେଇକି ଏଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ କି ମୁଁ କେମିତି କଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବି ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ତିଆରି କରିଛି କି ମୁଁ ଯୋଉଟା କରିଛି ସେଟାକୁ କେମିତି ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ନା ଇଫେକ୍ଟିଭ ୱେରେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଆହୁରି କରିପାରିବି ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲି ମ୍ୟାଚୁର ପର୍ସନର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ହେଇଥାଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଇପାରିବ ହେଲା ତାପରେ କହିଲା କି ଟୁ ପରଫର୍ମ ଦ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଅଫ ଏ ସିଟିଜେନ ତ କଣ ନା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମ୍ୟାଚୁର ପର୍ସନ ଗୋଟେ ଗୁଡ ସିଟିଜେନ ଭାବରେ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟିଜ କୁ ସବୁ ପରଫର୍ମ କରିଥାଏ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଅଛି ସେଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକି ଭଲ ଭାବରେ ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ପରଫର୍ମ କରିଥାଏ ତାର ଲ ରୁଲ ସୋସିଆଲ ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ଏ ସବୁକୁ ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ରେସପେକ୍ଟ ଦିଏ ହେଲା ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇକି ଆଗକୁ ସେ କେମିତି କଣ କାମ ହେଇପାରିବ ସେ ସବୁ ସେ କରିଥାଏ ତାପରେ ଲେଖିଛି ନଟ୍ ଟୁ ଫଲୋ ଏନିୱାନ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ସେ କାହାକୁ କଣ ନା ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଫଲୋ କରେ ନାହିଁ କି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଆଉ ରିଜନିଂ ସରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଆଉ ରିଜନିଂ ତାର ରହେ ଯୋଉଟା କି ରାଇଟ ରଙ୍ଗ ବିଚାର କରିବାରେ ଡିସିଜନ ନେବାରେ ସବୁବେଳେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ହଉଛି କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ କାହା ଉପରେ କଣ ନା ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଭୁଲ କୁହେ ନାହିଁ କି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ କୁହେ ନାହିଁ ତ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିକି କାହାକୁ ଫଲୋ ନ କରିକି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ରଖେ ରିଜନିଂ ଆବିଲିଟି ରଖେ କୋଉଟା ରାଇଟ ଆଉ କୋଉଟା ରଙ୍ଗ ଡିସିଜନ ନବାରେ ହେଲା ବୁଝିବାରେ ତାପରେ ଲେଖିଲା ट्रेटिंग ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एंड आज सेकेंडरी तो कौन कहला ना से कहूँ कि से पर्सनल इंटरेस्ट को सब कौन ना सेकेंडरी रखिकी ग्रुप इंटरेस्ट किंबा सोशल वेलफेयर को इम्पोर्टेंट देता है निजर इंटरेस्ट कौन अच्छी है निजे कौन इच्छा करुच्ची से सब को सब से सेकेंडरी ही कहे सेकेंडरी ही रखे आउ सब कौन करता है ग्रुप रे कौन चाहूँगी ग्रुप रे कौन आग को करने को चाहूँगी कि ग्रुप रो इंटरेस्ट कौन रही सोसाइटी रो वेलफेयर कौन चाहूँगी से सब को से माने अधिक इम्पोर्टेंट दे थांते तापर कहिछि कोन ना एबल टू टेक डिसीजन एंड प्रॉपर एक्शन इन क्रिटिकल सिचुएशंस तो कौन ना क्रिटिकल सिचुएशन रे से डिसीजन नेबा प्रॉपर एक्शन नेबार क्षमता रखि थाए केबे भी पैनिक करे नाही केबे भी डरी जाए नहीं केबे भी अस्त व्यस्त होई पड़ेनी किछि गोटे क्रिटिकल सिचुएशन आसीछि तो केमिति मु भलो भाबरे ताको सॉल्व करबी केमिति सेरे डिसीजन नेबी प्रॉपर एक्शन केमिति नेई हबो से सब क्षमता को से बिल्ड अप करथाय तो आपरे देछि कोन ना एडजस्टमेंट विथ फेलो मेंबर्स कौन फेलो मेंबर्स तो कौन ना से फेलो मेंबर सहित ते सब मेंबर माने सब थांती से मानको एडजस्ट करि पारंती केमिति ना कोऑपरेशन रखिके अंडरस्टैंडिंग रखिके तांको सहित बिहेवियर रखि थांती भलो
ହେଲା ଏସବୁ ହଉଛି କଣ ନା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଇଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ କଣ ନା ହଉଛି ସବୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇକି ଚଳିପାରେ। ଯଦି ଆଡଜଷ୍ଟ କୋଉ ପ୍ରକାର କରିବନି ତାକୁ କେମିତି କଣ ରହିବାର ଅଛି କଣ କରିବାର ଅଛି ସବୁବେଳେ ଯଦି ସେ କହିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ହବା ଦରକାର ଆଉ ମୁଁ ତା ସହିତ ରହିପାରିବିନି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି ଏଇଟା ନୁହଁ। ସେଟା କଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲି ମ୍ୟାଚୁର ପର୍ସନ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଶିଖି ଯାଇଥାଏ ହେଲା ସବୁ ସିଚୁଏସନ କୁ ନେଇକି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଚଳି ପାରୁଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ। Yes, ma'am. ତାପରେ ଆସିବା ୟୁନିଟ୍ 4। ୟୁନିଟ୍ 4 କଣ ଦେଇଛି ନା ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଆଜ ଏ ପିରିୟଡ ଅଫ ଟ୍ରାନଜିସନ। ଏଟା ଦେଖିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବଟା କଣ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ରେ ଦେଖିଲେ। ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ରେ କଣ ଯାଉଛି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ରେ କେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି ତାର କଣ କଣ କୋଉ କୋଉ ଗୁଣ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ତାର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଘଟୁଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କେମିତି କେମିତି ସିଚୁଏସନକୁ ନେଇକି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି ତାର ଷ୍ଟେଜେସ୍ କଣ ରହିଛି ମେଥଡ କଣ ରହିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ ୟୁନିଟ୍ 3 ରେ। ଏବେ ଆସିଲା କଣ ୟୁନିଟ୍ 4 ଯୋଉଥିରେ କି ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଦେଲା ହେଲା ତ କଣ ନା ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଆଜ ଏ ପିରିୟଡ ଅଫ ଟ୍ରାନଜିସନ ତାতে ଦେଲା କଣ ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନିଡ୍ ଇନ୍ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ତ ହଉଛି ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡ କୁ ଆମେ ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଆଉ ତାର ନିଡ୍ ସବୁ କଣ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଦେଖିବା ହେଲା। ତାର ଫର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କୁହ। ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ କଣ ଟିକେ ପଢେଇଲେ ଟିକେ ଖାଲି କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ କ୍ଲାସ ଟା କରିପାରିଲିନି। ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ରେ କଣ ପଢା ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏଇଟା ପଢିଲେ କହୁଛି ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଇଏ କହିଦଉଛି କି ଆମେ ପଢିଲେ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆମର ହଉଛି କଣ କେମିତି କେମିତି ଚାଇଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁଛି ଗୋଟେ କଣ ସୋସାଇଟିରେ ତ ସୋସାଇଟି କୁ ନେଇକି ବି ସେ ଚଳେ ଆଉ ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ତାର କଲଚରକୁ ନେଇକି ବି ଚଳେ। ତ ସୋସାଇଟି ଅଲଗା କଲଚର କହିଲା ମାନେ କଣ ନା ତାଙ୍କର ଯେତେକ ସବୁ ସୋସାଇଟିର ଯେତେକ କଣ ଅଛି ନା ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି କେମିତି କଣ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଲିଭିଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସୋସାଇଟି କହିଲା ମାନେ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହଉଛି ସୋସାଇଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଚାଇଲ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଏରେ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସ ଦେଇକି ଚାଲି ଆସେ। ଏଇଟା ଦେଖିଥିଲେ ତାପରେ କଣ ତାପରେ କଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ହଉଛି ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଯୋଉଟା କି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଆସୁଛି ଯେମିତି କି ଦ୍ଵନ୍ଦ ଆସିଲା ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦକୁ କେମିତି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା। ତ ବହୁତ ସାରା କମିଟି ସବୁ ଗଠନ କରାଯାଉଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ସଲ୍ଭ ହେଇପାରୁଛେ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଇପାରିବ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଦ୍ଵାରା କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ସୋସାଇଟିକୁ ଉପରକୁ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନା କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନ ହଉ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଚାଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ନିହାତି ହିଁ ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ନ ଆଣିବା ତାହେଲେ ଆମର କଣ ନା ହଉଛି ସବୁବେଳେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିବ ଦ୍ୱନ୍ଦ ବଢିବ ଲୋକମାନେ କଣ ନା ମାରପିଟ ହେଇକି ଏମିତି ଇଏ କରିବେ କଣ ଅଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ସବୁବେଳେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହଉଛି କଣ ନା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏଇଟା ପଢିଥିଲେ। ତାପରେ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ସବୁ କଣ ଯେମିତି କି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜଣଙ୍କର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏନି ଏଇଟା ଭିଜିବୁଲ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟିର ବିହେଭିୟର ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ କି ହଁ ୟାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହଉଛି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ କଣ ନା ସୋସାଇଟିରେ ଯାହା ରୁଲ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ସବୁ ଅଛି ସେ ରୁଲ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ସବୁ ମାନେ କଣ ବୁଝିବା ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିବା ଗେନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ବୁଢା ବୁଢୀ ବହୁତ ସାରା ଦିନ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି କଣ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯାଇକି କଣ ତାଙ୍କୁ ନା ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କଲେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ହଁ ଏଇଟା ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ କାମଟେ କି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଦେଖିକି ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ଏମିତି କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହଉଛି ଆଉ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଟା କି ପୁରା ଅନବରତ ଭାବରେ ଜାରିଥାଏ ହେଲା
तापर आम मेथड देखी आम रियल लाइफ रे केमिति आम नॉलेज को यूज करि परिबा सब बेले नुहे कि आम बुकिश नॉलेज को देखिबा सेटा होजे रियल लाइफ नॉलेज को हमको देखिया पई पड़े सोशल फोर्स सब बहुत सारा अछन जेमति कि टीचर्स अछंती पीयर्स ग्रुप माने अछंती स्टूडेंट्स सॉरी फैमिली अछि से माने सब हमको फोर्स करंती बुझांती कि हां एमते एमते करबा दरकार एमते एमते सोसाइटी रे चलबा दरकार ए दिन आम पढ़ितले तापर प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन रे पढ़ितले प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन प्राइमरी सोशलाइजेशन कहला माने जोटा कि प्रथम जन्म रु वर्ष पर्यंत आमे प्राइमरी सोशलाइजेशन कहंती ताको प्राइमरी सोशलाइजेशन कहले कोन ना इन्फेंट माने जो फैमिली रे रुहंती फैमिली रु जहा जहा सब सिखंती जतक कॉग्निटिव स्किल हे गला लैंग्वेज हे गला जे सब इन्फेंट शिखे सब जंग प्राइमरी सोशलाइजेशन ताको कहबा सेकेंडरी सोशलाइजेशन कोन ना जतक होची एडोलेसेंस माने सिखंती एडल्टहुड माने सिखंती से माने काडर सिखंती ना होची स्कूल थार सिखंती तांका पीयर ग्रुप मान ठार सिखंती जोटा कि रेस्ट ऑफ लाइफ जहा रहिला सबू जाक आम सेकेंडरी सोशलाइजेशन रे गला है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन विषय तो मुझे कहली कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पढ़ी तार एडवांटेजेस सब कौन अच्छी जोटा कि आमर समस्त पर्सनालिटी डेवलपमेंट करिया साहाय्य करिवो कोऑर्डिनेशन करिया पई साहाय्य करिवो गोटे ग्रुप रे डिसएडवांटेजेस कौन ना जदि आम अधिक आम डिपेंडेंट हे जिबा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ऊपर ताहले होची कौन सब बेले माइंड रे रहबो कि हां आमे किछि एठी करबुनी आमर कोनसे प्रकार निज माने कथा नाही आमे सब तांको ऊपर डिपेंड करबो कोनसे कम्युनिटी ही जहा हमको राय दबो आमे किछि कहबो नाही एटा गोटे डिसएडवांटेजेस रे जिवो जोथरे कि स्ट्रेस अधिक बढ़िबो रिलेशनशिप खराब हबो एटा गोटे डिसएडवांटेज हमर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन रो तापर पढ़ितले स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट जोटा कि आइसोलेटेड प्ले पैरेलल प्ले सोशल प्ले आइसोलेटेड प्ले कहिला माने आमे एटा बुझुंते जोटा कि आइसोलेट हो जाती एका एका खेलते जमती कि पिला माने कौन करेंगे ना सांग साथी जिते आसिक बस था पाखे से समस्त बैकआउट करके निजे निजे ही खेल क्या अनेब ना पैरेलल प्ले रे कौन पढ़ी ना गोटे पिलाटे खेलुव ता पाखे आसी सांगसाथी मैंने बसी थे किंतु से देखुवे कि हाँ एम उपस्थित अच्छा तथापि से कौन कर नजर दौन निजे 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 ही खेलुव सोशल प्ले कौन जोटा कि सब बेले पिला मानक सहित खेलिबा गोटे सोसाइटी सहित माने बुझिबा खेलिबा जोटा कि आमे 6 रु 12 जाए सोशल प्ले रे जाउछे पैरेलल प्ले जोटा कि 3 रु 4 रे जाउछे आइसोलेटेड प्ले जोटा कि 0 रु 2 वर्ष जाए जाउछे एरा हमर स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट हैला तापर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल मैच्योर पर्सन जोटा कि एबे आमे पढुचंते हे गला रिकल आगे मैम जो माने भी पढ़ी थिला से मानकर भी टिके टिके रिकल हे गला ओके यूनिट 4 कौन देछि ना एडोलेसेंस जेमिति हमें चाइल्डहुड पढ़िले सेमिति एडोलेसेंस रे भी सब दिन केतक अछि देखिबा गोटे सेकंड हैला एडोलेसेंस रे भी सेमिति किछि किछि दिन अछि देखिबा फर्स्ट देखिबा कैरेक्टरिस्टिक एंड नीड इन एडोलेसेंस लिखि जे कि द वर्ड एडोलेसेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड adolescere which means to grow हैला तो एडोलेसेंस शब्दटी कोन लैटिन भाषा रे adolescere रु आसीछि जहार अर्थ हेउछि कोन ना टू ग्रो यह देखाए कोन ना एडोलेसेंस हेउछि गोटे ग्रोथ ओ मैच्योरिटी दिगो को आगु को बढ़ेबा रो समय बोली हमें कहि परिबा मैच्योरिटी आडो को जते बले हमें आगु बढ़ु थांती सेही पीरियड ता ही एडोलेसेंस पीरियड बोली से कहउछन्ते टू ग्रो तपर कहिला एटा निहाती लिखिबो हैला क्वेश्चन जदि एडोलेसेंस रो किछ आसुछ ए दिन से लिखिबो कि द वर्ड एडोलेसेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड adolescere which means the to grow हैला अच्छा तापर होछि कोन ना होछि adolescence represent a period of rapid growth and development which emerges from later childhood to early adulthood त कोन कहउछि ना adolescence हेउछि गोटे later childhood और early adulthood मध्य थिबा गोटे ट्रांजिशन पीरियड हैला जोटा कि हमर कोन ना होछि later childhood केतरु केते जाउथला केतरु जाउथला 6 to 12 6 to 12 6 to 12 हमर जाउछि later childhood एपट हमर adulthood होछि कोन ना adolescence रो परे
ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମଝି ପିରିୟड ଟା ଆମର ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଆସୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ନା ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡ କୋଉଠୁ କୋଉଠିକି ଟ୍ରାନଜିସନ ହଉଛି ସେ ନା ଆମର ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଯୋଉଟା ଲାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ରୁ ଆଡଲ୍ଟହୁଡ କୁ ଟ୍ରାନଜିସନ ହଉଛି ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଆମର କଣ ନା ରାପିଡ ଗ୍ରୋଥ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ରାପିଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ହୋଇଥାଏ ତ ଚାଇଲ୍ଡ କଣ କରେ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡଲ୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦିଗକୁ ମୁଭ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଡଲ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଆଡଲ୍ଟ ହେଇନଥିବ ଯେହେତୁ ଜଷ୍ଟ ମୁଭ କରୁଥିବ ତ ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଏହାକୁ ଟ୍ରାନଜିସନ ଷ୍ଟେଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବା ଏଇଟା ଟ୍ରାନଜିସନ ଷ୍ଟେଜ କହିବାର କାରଣ ହଉଛି କଣ କାହିଁକି ନା ସେ ଲାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ରୁ ଆମର ଆଡଲ୍ଟହୁଡ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା ତାପରେ ଲେଖିଲା The changes occur in child's physical, mental, social and emotional life. ଏହି ପିରିୟଡରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ସୋସିଆଲ ଇମୋସନାଲ ଲାଇଫରେ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ହେଲା ବହୁତ ହି ଇନଡେପ୍ଥ ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଯେମିତିକି ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଏସବୁ ଇନକ୍ରିଜ ହୁଏ ଭଏସରେ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ ହେଲା ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମେଣ୍ଟାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବି ହୁଏ ହେଲା ଯେପରି ଆମର ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାର ହେଇଗଲା ରିଜନିଂ ପାୱାର ହେଇଗଲା ଏସବୁ ବଢେ ଆମର ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଯେପରିକି ଆମର ପିୟର ଗ୍ରୁପ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ ଆମେ ଆସନ୍ତି ହେଲା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଇମୋସନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଯେମିତିକି ମୁଡ ସୁଇଙ୍ଗ ହୁଏ ଏଇ ଟାଇମରେ ବହୁତ ସାରା ହେଲା ସବୁ କଥାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କି ଆମର ଯେହେତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜ ସେନ୍ସିଟିଭ ଷ୍ଟେଜ ହେଲା ସେନ୍ସିଟିଭ ଷ୍ଟେଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ କହିଲା the period sorry this period has been described as a period of great stress and strain storm and strife the period of adolescence extend from 11 to 18 years of life ହେଲା ତ କଣ କହୁଛି ସେ ନା ଆମର ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡ କୁ ବହୁତ ସାରା ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ପିରିୟଡ ଅଫ ଗ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇଫ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ୟାର ମାନେ କଣ ତ ଏ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମର ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ମାନେ କଣ ନା ଅଧିକ ମେଣ୍ଟାଲି ଟେନସନରେ ରୁହନ୍ତି ହେଲା ସବୁବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଟେନସନରେ ରୁହନ୍ତି କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆଗକୁ ମୁଁ କେମିତି ଇନକମ କରିବି କଣ ନା ହଉଛି ମୁଁ ଠିକ ସେ ଜାଣିବି ନାହିଁ ମତେ ଆଗକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଟେନସନରେ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର ଟେନସନ ଲଭ୍ ଲାଇଫ ଟେନସନ ଫ୍ୟାମିଲି ଟେନସନ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁ ଟେନସନ ସବୁ ଲାଗେ କିଛି କଥା ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଟେନସନ ଲାଗେ ତ ଇମୋସନାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଇନର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଏ ସବୁ ଯାକ ସେମାନେ କଣ ନା ଫିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏଥିରେ ଆମର ମୁଡ ମଧ୍ୟ ସୁଇଙ୍ଗ ହୁଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ହସୁଛନ୍ତି ତ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ହେଇଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗିଯିବା ହେଲା କିଛି ଥିବ ପୁଣି ଗୋଟେ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେନସନ ହେଇଯିବା ତ ମୁଡ ବହୁତ ସୁଇଙ୍ଗ ହୁଏ ତ ଆଙ୍ଗର ଆସେ ରାଗ ଆସେ କନଫ୍ୟୁଜନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହୁଅନ୍ତି ଡର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆସେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଥାଏ ଏଇ ପିରିୟଡରେ ତ ସବୁ ଇମୋସନ ଏକା ସାଥିରେ ହିଁ ଆସେ ଆମର ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡରେ ଯାହା ତାକୁ କଣ କରିଥାଏ ନା ଇମୋସନାଲି ଅନଷ୍ଟେବଲ କରିଦେଇଥାଏ ସେ ଷ୍ଟେବୁଲ ହିଁ ରହିପାରେନି କୋଉଠି କଣ କରିବ କଣ ନାହିଁ ଏଟା କରିବି ସେଟା କରିବିନି ଏଟା କରିବିନି ଏମିତି ଟାଇପର ସବୁ ଭାବୁଥାଏ ହେଲା ତାପରେ ଦେଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଆମର ପିକ୍ ପିରିୟଡ ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ଫିଜିକାଲ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଡେଲି ଫୁଡ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଏ ସବୁ ଯାକ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ହେଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ଦେଲା ପିକ୍ ପିରିୟଡ କଣ ପିକ୍ ପିରିୟଡ ରେ ଦେଲା during adolescence the physical growth and development reaches its peak the human body attain the final and develop shape ତ କଣ କହିଛି ନା ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ସମୟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପିକ୍ ପିରିୟଡ ବୋଲି କହନ୍ତି କାରଣ କଣ ନା ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ଯୋଉ ହୁଏ ଆମର ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡରେ ଆମର ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଥାଏ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ର ରାପିଡ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି କଣ କରିଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଫାଇନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେପ୍ ନେଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମର ୟା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଫାଇନାଲ ଗ୍ରୋଥ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ହିଁ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କ ଫିଜିକାଲର ହେଲା ହାଇଟ୍ ଆଉ ୱେଟ୍ର ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ରାପିଡଲି ଇନକ୍ରିଜ ସେମାନେ କରନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହାଇଟ୍ ବଢିଯାଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କରନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପତଲା ବି ହେଇଯାଆନ୍ତି ହେଲା ୱେଟ୍ ଲସ୍ ବି କରନ୍ତି ତ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରିଥାଏ ନା ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେପ୍ ଯୋଉଟା ସେଟା ଫାଇନାଲ ଏଇଥିରେ ହିଁ ନେଇଥାଏ
तो चाइल्ड रो बॉडी कौन होता है ना अडल्ट बॉडी आकार नहीं था गोटे छोट पिलार बॉडीटा कौन करथिबो टिके बड़ पिलांकर बॉडी शेपटा धारण करिवो गठन रे टिके चेंजेस आसीबो ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପିକ୍ ପିରିୟଡ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ନା କଣ ହୁଏ ନା ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ଟା ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ପିକ୍ ନେଇଥାଏ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି ସେପ ଚେଞ୍ଜ କରିବାରେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ର ବଡିଟା ଏଟା ଆକାର ଗଠନ କରେ କାହାର ନା ଗୋଟେ ଆଡଲ୍ଟ ବଡିର ହେଲା ତାପରେ କହିଛି କଣ ନା ବୋନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମସଲ୍ସ ଇନକ୍ରିଜ ଇନ୍ ମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟି ତ ଏଇ ପିରିୟଡ ରେ ବୋନ୍ ଆଉ ମସଲ ସବୁ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ ହେଲା ବୋନ୍ ଆଉ ମସଲ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ ସ୍କେଲେଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ ମସଲ ମାସ୍ ଇନକ୍ରିଜ ହୁଏ ଆମର ଏଥିରେ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆସେ ଷ୍ଟାମିନା ଆମର ଆସେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟାମିନା ବହୁତ ଅଧିକ ଆସିଲେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିପାରନ୍ତି ଭଲସେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ତ ଏଇ ପିରିୟଡ ରେ ହିଁ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ ତ ଏହା କଣ ନା ହଉଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ କଣ ନା ହଉଛି ଷ୍ଟାମିନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଣିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ ଆମର କାହିଁକି ନା ଆମର ମାସ୍ ମସଲ୍ସ ମାସ୍ ସବୁ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ବୋନ୍ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ମସଲ ଇନକ୍ରିଜ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ହେଲା ତ ଆମର ହଉଛି କଣ ନା ଏଟା ସହିତ ବି ଆମର ଯୋଉ ପିକ୍ ପିରିୟଡରେ ବା ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡରେ ଆମର ହଉଛି ମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ରିଜ ହୁଏ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଖେଳା ଖେଳି କରିଥାନ୍ତି ପୁରା ଫୁଟବଲ ଖେଳନ୍ତି ତ ଏସବୁରେ ମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ହୁଏ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ମୋଟର ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଏଥିରେ ହେଲା ତାପରେ ଆସିଲା ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ପିକ୍ ପିରିୟଡ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ Physical growth कहुचे adolescence is a period of marked physical growth which is increase in both height and weight तो adolescence होचे गोटे marked physical growth ର period ए स्टेज हमर हाइट और वेट दुईटार ही रैपिड इंक्रीज हुए ହେଲା ଦୁଇଟାରେ ହିଁ ରାପିଡ ଇନକ୍ରିଜ ହୁଏ ଆମର ବଡି ସାଇଜ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଶୀଘ୍ର ବଢିଥାଏ ହେଲା ବଡି ସାଇଜ ଆମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଢି ଯାଇଥାଏ ଆମର ହଉଛି କଣ ନା ହାଇଟ ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାପିଡ ଇନକ୍ରିଜ ହବାର ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ଆଉ ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ର ଆପିୟରାନ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡଲ୍ଟ ଭଳି ହେଇଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଟେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ତା ମୁହଁ ଦେଖାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡରେ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ତା ଆପିୟରାନ୍ସ ଟା ଟିକେ ବଦଳିଯିବ ତାର ଆଡଲ୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ଯୋଉଟା ଚାଇଲ୍ଡିଶ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ତାର ଆଡଲ୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ହେଲା ତାପରେ କଣ କହିଲା ତାପରେ କହିଛି କି ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ବଏଜ ଆର୍ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଦ ଭଏସ୍ ଦ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ୱେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଆବିଲିଟି ତ କଣ ବଏଜ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ହେଲା ଭଏସ୍ ପୁରା ଯୋଉମାନଙ୍କର ହଉଛି ଟିକେ ସରୁ କଣ୍ଠ ଥିବ ଭଲ ସବୁ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଭଏସ୍ ଟା କଣ ଟିକେ ଡିପ୍ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କ ଦାଢି ଫାଢି ସବୁ ବଢିଥାଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ଏଇ ଟାଇପ ର ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଏହା ସହିତ ଆମର କଣ ନା ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଆବିଲିଟି ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ ବଏଜ କୁ ଆମର କଣ ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ମ୍ୟାଚୁର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡ ରେ ହେଲା ତାପରେ କଣ କହିଛି ହଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହଁ ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ गर्ल increase in the width of hip and there is development in breast growth of public hair and starting of menstruation ତ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ହିପ ର width increase ହୁଏ ହେଲା ବ୍ରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଆମର ପବ୍ଲିକ ହେୟାର ର ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ହୁଏ ଆଉ ମେନସୁରେସନ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯୋଉଟା କି ମେନସୁରେସନ ଯୋଉଟା କି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ ରେ ହେଇଥାଏ ଯାହା କଣ ନା ଆଡୋଲେସେନ୍ସ गर्ल ର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟିର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା ତ ଆମର ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ ତ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଏସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ କୋଉଥିରେ ନା ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡ ରେ ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ର ହେଲା ତାପରେ କହିଲା increase in the adolescent's motor power and he want to engage himself in various type of games sports and other type of physical activities ତ କଣ ନା adolescence ରେ ଆମର କଣ ନା ମୋଟର ପାୱାର ର ସବୁ ଇନକ୍ରିଜ ହୁଏ ଯେମିତି କି ମସଲ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଲାଗେ adolescence ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗେମ୍ ରନିଂ ଜମ୍ପିଂ ଅନ୍ୟ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ନିଜକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏନଗେଜ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ତ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ଏଥିରେ ସବୁବେଳେ ହାଇ ଥାଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଥକି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଥକନ୍ତିନି ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ବହୁତ ହି ହାଇ ଥାଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା କରିଥାନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ ବନାଇଥାଏ ସବୁବେଳେ
ହେଲା ଏटा थिला हमर कोन ना फिजिकल ग्रोथ ହେଲା फिजिकल ग्रोथ जोटा कि ଆମର ହଉଛି ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡ ରେ ଏଗୁଡାକ ହୋଇଥାଏ ମୋଟର ପାୱାର ଆମର ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ ଭେରିୟସ୍ ଟାଇପ ର ଗେମ୍ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ ସବୁ ଖେଳିଥାନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଫିଜିକାଲି ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର କଣ ନା ହଉଛି ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡ ରେ ଯେମିତି କି ବଏଜ ମାନଙ୍କର ଆଉ गर्ल्स ମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଫିଜିକାଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢିଲେ ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ରେ ତାପରେ ଆସିଲା ଫିଜିକାଲ କୋଅର୍ଡିନେସନ Physical coordination कौन कौची The physical coordination become adequate for highly skilled sports such as track, volleyball and tennis. Late mature may still be handicapped by poor coordination. Controlled and graceful movement is possible for activities like swimming and dancing. ତ କଣ କହିଲା ନା ସେ କହୁଛି କି ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡ ରେ ଆମର ଫିଜିକାଲ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡିକୁଏଟ ହୋଇଯାଏ ହେଲା ଫିଜିକାଲ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ଆଡିକୁଏଟ ହୁଏ ଆମର ମସଲ୍ସ ହେଲା ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ସବୁ ହେଲା ଏସବୁ ଭିତରେ କଣ ନା ବେଟର କୋଅର୍ଡିନେସନ ଡେଭଲପ ହୁଏ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ହାଇଲି ସ୍କିଲ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଯେପରିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରାକ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଭଲିବଲ ହେଲା ଟେନିସ୍ ହେଇଗଲା ଏସବୁ ଭଳି ଗେମ୍ ର କଣ ନା ହଉଛି ଭଲ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ଅଧିକ ଭଲ ଅଛି ଏ ଷ୍ଟେଜ ରେ ମସଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଭଲ ଅଛି ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଭଲ କାମ କରୁଛି ତ ଏସବୁ ସେଥିପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି କଣ ଏସବୁ ଭଲ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କଣ ନା ହଉଛି ସ୍ପିଡ ବାଲାନ୍ସ ଆକ୍ୟୁରେସି ଟାଇମିଂ ଏ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇଥାଏ ଆମେ ଧର ଦୌଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହଉଛି ସେ ପୁରା କଣ ନା ସ୍ପିଡଲି ପୁରା ଦୌଡ଼ା ଶିଖି ଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ହେଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ କରିକି ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଶିଖି ଯାଇଥିବ ଆକ୍ୟୁରେସି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିବ ଏଇଥିରେ ହେଲା ତ ଏସବୁ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଆମର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇଥାଏ ତାପରେ କହିଲା କଣ ନା ଡେଲି ଫୁଡ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ତ ଡେଲି ଫୁଡ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କଣ ନା typical daily requirements are 3200 calories for boys and 2800 for girls as much as 10 hours of sleep may be desirable dental care is one of the most common physical needs ତ କଣ ସେ କହୁଛି ନା adolescence period ରେ ଆମର ବଡିର ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଏନର୍ଜି ଡିମାଣ୍ଡ ଖୁବ ଅଧିକ ଥାଏ ହେଲା ସେମାନେ ଯୋଉ ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି ଯୋଉ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଖେଳକୁଦ କରନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ କଣ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଥାଏ କି ଡେଲି ଫୁଡ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବଢିଥାଏ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ରେ ଯେତିକି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ନା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ବଢିଥାଏ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ରେ ଜେନେରାଲି ବଏଜ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କଣ ନା 3200 କ୍ୟାଲୋରିଜ ଆଉ गर्ल्स ମାନେ ହଉଛି କଣ 2800 କ୍ୟାଲୋରିଜ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଲା ଏହି କ୍ୟାଲୋରି କଣ କରିଥାଏ ନା ଗ୍ରୋଥ କରିଥାଏ ମସଲ୍ସ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ ଡେଲି ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏତିକି କ୍ୟାଲୋରି ତାଙ୍କର ଦରକାର ବଏଜ ମାନେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଭଳିଆ କାମ କରିଥାନ୍ତି ବା ଖେଳାକୁଦ କରିଥାନ୍ତି ଅଧିକ ତାଙ୍କର ହଉଛି କ୍ୟାଲୋରି ଯାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରି ଗେନ୍ କରନ୍ତି ବା ଚାହାନ୍ତି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ Yes, ma'am. ତାପରେ କହିଲା ତାପରେ କହିଛି କି genesis of problem during adolescence problem କଣ ଦେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ନା ହଉଛି rapid growth and development problem of sex emotional instability sense of insecurity adjustment ନା ହଉଛି maturity ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି maturity ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା social values economic independence ହେଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ adolescence ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ କହିଛି କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଦେଖିବା ଜେନେରାଲି କଣ କଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଲେଖିଛି rapid growth of development କଣ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାର adolescence ର ହେଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କି the characteristic of rapid growth and development at this stage itself create a big problem for the adolescents the change is the rapid and sudden that he find it difficult and feel awkward ହେଲା
awkward कौन कही ना हूँ adolescence रे हमर ग्रोथ और डेवलपमेंट रो बहुत ही अधिक रैपिड और सडन हुए हमर ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत सडन हुए ଆମର ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭଏସ ଇମୋସନ୍ସ ଏକା ସାଥିରେ ହିଁ ସବୁ ଯାକ କଣ ହୁଏ ନା ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା ଏକା ସାଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଗୋଟେ ଅନଷ୍ଟେବଲ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ ଇଏରେ ରହିବନି ଅନଷ୍ଟେବଲ ସବୁବେଳେ ରହିବ ତ ଏଇ ଚେଞ୍ଜ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଆମର ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ନିଜକୁ କଣ ନା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ ହେଲା ସବୁବେଳେ ସେ ଅକୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ କରେ ରାପିଡ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ତ ତାକୁ ଅକୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ ହୁଏ ସେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହିଁ ତ ଏଇ ରାପିଡ ଚେଞ୍ଜ ନିଜେ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରିଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡ ର ରାପିଡ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାପରେ କହିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ସେକ୍ସ କଣ ନା ସେକ୍ସୁଆଲ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଇକ ଆଞ୍ଜାଇଟି telling of guilt and adjustment problem leading to mental abnormalities कौन कहूँ ना adolescence हमर sexual energy कौन आउटकैन हुए तो कौन ना आमर प्रॉपर गाइडेंस न मिले ये सेक्सुअल फीलिंग कौन ना एंजाइटी गिल्ट फीलिंग एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ये सब को क्रिएट करता है यह कौन ना एडोलेसेंस रो मेंटल पीस को डिस्टर्ब करे एवं केबे केबे मेंटल आबनॉर्मालिटी मध्य माने नहीं आसी थाए तो ସେଥିପାଇଁ କଣ ଆମକୁ ପ୍ରପରଲି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏଜୁକେସନ ନବା ଦରକାର ସେକ୍ସ ଉପରେ ଏଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ସେଇ ହିସାବରେ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ଆଞ୍ଜାଇଟି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗିଲ୍ଟ କି କିଛି ବି ହବ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେକ୍ସ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଏଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରେ ହିଁ ଯିବ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଇମୋସନାଲ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି Emotional instability कौन कहूँ ना adolescent is emotionally highly unstable he experience intense emotional feeling कौन कहूँ ना an adolescent is emotionally highly गोटे सेकंड रो हाँ हाँ नहीं कह ହେଲା ତ କଣ କହିଛି ନା ହଉଛି ପଢଉଥିଲେ ମୁଁ ଇମୋସନାଲ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ହଁ କଣ କହିଲା କହୁଛି an adolescent is emotional highly unstable he experiences intense emotional feelings ତ ସେ କହୁଛି କି adolescent emotionally highly unstable ଥାଏ ଆମର ସେ କଣ ନା intense emotional feeling କୁ experience କରିଥାଏ କଣ ଏଟା ନା ହଉଛି it is a period of emotional imbalance stress and storm এই ପିରିୟଡ କୁ ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି କହିଥାନ୍ତି କି ଇମୋସନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଟେନସନରେ ରହିବା ହେଲା ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି କେବେ ବି କଣ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ବାଲାନ୍ସରେ ରହିବନି ସବୁବେଳେ ଆମେ କଣ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସରେ ରହିବା କେତେବେଳେ କୋଉ କଥାକୁ ନେଇକି ମନ ଦୁଃଖ କରିବା କି କୋଉ କଥାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବେଶୀ ଭାବିଦେବା ଟେନସନକୁ ପଳେଇ ଯିବା ଏଇ ପିରିୟଡରେ ଏଇ ସବୁ ଥାଏ ତ ଇମୋସନାଲ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡର ତାପରେ କହିଲା ହଁ ତାପରେ କହିଲା ଇଟ୍ ଡେଭଲପ୍ସ ମୋର ଇନ୍ ଦ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡ ଇମୋସନାଲ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆମର କଣ ନା ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଆମର ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡରେ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଇମୋସନାଲ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ନଥାଏ ଟୋଟାଲ ତ ନଥାଏ ଆଉ ସେଟା ଖେଳା ଖେଳିରେ ପୁରା ମଜିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏସବୁ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ନଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ନା ଆଡଲ୍ଟହୁଡ କୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ଆମର ଇମୋସନାଲି ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆମର ନଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡରେ ଏଟା କଣ ନା ହଉଛି ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥାଏ ହେଲା ଅଧିକ ଏଟା ହଉଛି ବଢି ଯାଇଥାଏ ରାପିଡଲି ଏଟା ବଢେ ତାପରେ କହିଲା କଣ ନା ସେନ୍ସ ଅଫ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି The adolescents have physical, intellectual, emotional need and the children at the adolescent stage are depend upon their parents for the fulfillment of their needs.
ତ କଣ ନା ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ମାନେ ସେମାନେ କଣ ନା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ହେଇଗଲା ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲା ଯେତେ ପ୍ରକାର ନିଡ୍ ସବୁ ତାଙ୍କର ଥାଏ ହେଲା ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ହଉଛି ଦରକାର ଥାଏ ଜିନିଷ ସେ ସବୁ ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ନିଡ୍ ପୂରଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ରୁହନ୍ତି ମତେ ଖାଇବା ଦରକାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇମୋସନାଲି ମୁଁ କଣ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି କଣ ଅଛି ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ସେ ପାଇଁ ବି ଡିପେଣ୍ଡ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ସେ କିଛି ବି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇନଥାନ୍ତି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତେ ହେଲା ତାପରେ କହିଛି if this need are completely ignored sense of insecurity develops and which can develop psychological problem ତ କଣ କହିଲା ନା ଯଦି ହେଲା ଯଦି ଏହି ନିଡ୍ ସବୁ ଇଗ୍ନୋର କରାଯାଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ନିଡ୍ ହେଲା ଇମୋସନାଲ ହେଲା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିଜିକାଲ ହେଲା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ନିଡ୍ରେ ଯଦି ଇଗ୍ନୋର କରାଯାଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯଦି ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କଣ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଡେଭଲପ ହେଇଯିବ ହେଲା ଏଇ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି କଣ ନା ଫ୍ୟୁଚରରେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ସେ ଆଗକୁ କଣ କରିବେ ମତେ କେହି ପଚାରିଲେନି ମତେ ଘରେ କହିଲେନି କିଛି ମୋ ଘରେ ମତେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ନିଜର ବୋଲି ଏମିତି ଟାଇପର ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିବ ଯୋଉଟା କି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଗକୁ ହେଇପାରେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଲ୍ କରିବେ ସେମାନେ ଭାବେ କି ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ଜମା ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଉନାହାନ୍ତି ମତେ ଇଗ୍ନୋର ପୁରା କରିଦଉଛନ୍ତି ହେଲା ଏଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଟା ନା ସେନ୍ସ ଅଫ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ତାପରେ ହଉଛି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ କହିଲା ନା ଏ ବାଲାନ୍ସ ପର୍ସନାଲିଟି ଇଜ ଏ ୱେଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟେଡ ପର୍ସନାଲିଟି an individual is required to adjust to his total environment ହେଲା କଣ କହୁଛି ନା ଏ ବାଲାନ୍ସ ପର୍ସନାଲିଟି ଇଜ ଏ ୱେଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟେଡ ପର୍ସନାଲିଟି କଣ ନା ହଉଛି ଆଡୋଲେସେନ୍ସରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲକୁ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସହିତ କଣ କରିବାକୁ ପଡେ ନା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ହେଲା ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ କଣ ଚାଲିଛି କଣ ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାପରେ କଣ କହୁଛି ନା ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଫେସ୍ adjustment problem with their parents family members teachers educational institution society etc ତ କଣ କହିଛି ନା ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଇଗଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ହେଇଗଲେ ଟିଚର୍ସ ହେଇଗଲେ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହେଇଗଲା ସୋସାଇଟି ହେଇଗଲା ଏ ସବୁ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ମାନେ ପିଲାମାନେ ତ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଫେସ୍ କରିବା ଶିଖିଯିବେ ଏଇଥିରେ ଏଥିରେ କଣ ନା କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ କଣ କରିଥାଏ ନା ବଢେଇଥାଏ ଯଦି ସେ କଣ କହିବ କି ହଉଛି ନାଇଁ ମତେ ଯଦି ଏଟା ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ମତେ ଯଦି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ହଉଛି ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କରିବି ହେଲା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କରିବି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ମତେ କାହିଁ ଏମିତି କହିଲା ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା କରିବି ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ବଢେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବା ଶିଖି ଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି ମ୍ୟାଚୁରିଟି କଣ କହୁଛି ନା ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ମ୍ୟାମ୍ ୟୁଜେସ୍ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଏ ଯୋଉ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଯିବ କି ମ୍ୟାମ୍ କଣ ହେଲା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଯିବ କି ହଁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଅଧେ ପିଲା ପାରନ୍ତି କି ହଉଛି ଯେମିତି କି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହେଇଗଲା ଟିଚର୍ସ ହେଇଗଲା ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ ବେଳେ ବେଳେ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଭାବିଦେବେ ତାକୁ କି ନାଇଁ ମାନେ ମୋ ବାପା ମା ମତେ ପଚାରିଲେନି କି ମତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଗ୍ନୋର କଲେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଚଳିପାରିବି ନାହିଁ ଏଟା ଓକେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ନେଗେଟିଭରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଓକେ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଥାଆନ୍ତି କି ବୁଝି ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ କମ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି କି ବୁଝି ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଥାଆନ୍ତି କି ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି କାହିଁକି ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଫ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ପଳେଇ ଆସେ ବୋଲି ଯଦି ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ପଳେଇ ଆସୁଛି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ପ୍ରତି କି ମୋ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ କଣ କହିଲା ନା ହଉଛି ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ୟୁଜେସ୍ ହିଜ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଦେୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ତ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ନିଜ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ହେଲା ନିଜର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯାହା ଥାଏ ସେଟା ହଉଛି କରିକି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି କି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ
ତାପରେ କହିଲେ କି but if he lack of experience and maturity, if affect his judgment and he become confused ହେଲା। ତ କଣ କହିଲା କି ମ୍ୟାଚୁରିଟି ତାଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଥାଏ ସେଇ ଟାଇମରେ, ତ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିଥାନ୍ତେ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ୟୁଜ କରିକି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଏଇ ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ କଣ ନା ହଉଛି ରିଜନ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କଣ କରିବେ କଣ ନାହିଁ, କି କଣ ନା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବେ କି ଏଇ ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ତମକୁ ଫଲୋ କରିବା ଉଚିତ, ଏଇ ରୁଲ ଟା ତମ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ତମେ କଲେ ତମେ ଆଗକୁ ଭଲ ମାନେ କଣ କିଛି କରିପାରିବ। ସେଠି କଣ ନା ସେ ମ୍ୟାଚୁଆଲି ସେ କଥାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଉ କରିପାରିବେନି, ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ ରିଜନ ଖୋଜିବେ କାହିଁକି ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ମାନିବି, କାହିଁକି କଣ କରିବି ହେଲା। ତ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଭିତରେ କଣ ନା ହଉଛି ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଏ କି ହଉଛି ମୁଁ ଏଟାକୁ କାହିଁକି କରିବି, ଏଟା କଲେ ମତେ କଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ, ସେମାନେ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇକି ସେମାନେ କିଛି ବୁଝି ହିଁ ପାରନ୍ତିନି ସେ ଟାଇମରେ। ତ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ନା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ତାଙ୍କୁ କଣ କରେ ନା ହଉଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆଡକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଠିକି ସେମାନେ କଣ ନା ରିଜନ ଖୋଜନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଫାଲତୁ ରିଜନ ସବୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଣିକି ସେଠି ସବୁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତି। ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ଏମିତି ହେଇପାରିବ, ଯୋଉଟା କି ସେଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରାଏ। ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସେ ବୋଲି କଣ ପିଲାମାନେ କଣ ଆଗରୁ କଣ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଜନିଂ ଥିଙ୍କିଂ ରଖୁନଥିଲେ, ରିଜନିଂ ଆବିଲିଟି ରଖୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବିଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏଟା କରିବି, କଣ ପାଇଁ କରିବି, ମୁଁ କରିବିନି କହିକି ଏମିତି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି। ମ୍ୟାଚୁରିଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲୁଜ। ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲୁଜ କଣ କହୁଛି ନା every society has its own customs and traditions which it wants to maintain and perpetuate every individual has to follow these social values or social code of conduct। ତ କଣ କହୁଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋସାଇଟିର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମ୍ସ ଅଛି, ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ ଅଛି, ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲୁଜ ସବୁ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ହଉଛି ରକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢେଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାଏ କି ମୋ କଷ୍ଟମ୍ସକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବି, ମୋ ଟ୍ରାଡିସନକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବି। ସୋସାଇଟି ଚାହେଁ କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଇ ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲୁଜ ବା ସୋସିଆଲ କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟକୁ ଫଲୋ କରୁ, ଯେପରିକି ଡିସିପ୍ଲିନ ହେଇଗଲା, ରେସପେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଓବିଡିଏନ୍ସ ହେଇଗଲା, କଲଚରାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ହେଇଗଲା, ଏସବୁକୁ ସୋସାଇଟି ଚାହେଁକି ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢି ବଢିକି ଯାଇଥାଉ ବୋଲି। ଦ ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋସାଇଟିର ନିଜସ୍ୱ କଷ୍ଟମକୁ, ନିଜର ଟ୍ରାଡିସନକୁ, ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆଗକୁ ବଢେଇବାକୁ ସେ ଆମର ସୋସାଇଟି ଚାହେଁ। ସୋସାଇଟି ଏଟା ବି ଚାହେଁ କି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଡିସିପ୍ଲିନ ହଉ, ରେସପେକ୍ଟ ହଉ, ଓବିଡିଏନ୍ସ ହଉ, କଲଚର ହଉ, ଏସବୁ ହଉ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଇଏ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ହଉଛି କଣ ଅଲଗା କିଏ କଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବେଶୀ ଫଲୋ କରନ୍ତିନି। ତ ସେମାନେ ଭାବେ କି ମତେ କଣ ଏଥିରେ ଫାଇଦା ମିଳୁଛି, ମୁଁ କଣ ଏଥିରେ ଇଏ ହେଇପାରୁଛି। ତ ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲୁଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଟା ହେଲା। ତ ହଉଛି ସବୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି କଣ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲକୁ ଏଟା ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, ସବୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏସବୁ ହେଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗିବ କି ସବୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ କରିବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ନହେଲା ମୁଁ କରିବିନି। ତ ଏଇ ଟାଇପର ତାଙ୍କର ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସେ ମାଇଣ୍ଡକୁ। ତାପରେ ସେ ଲେଖିଛି ସେଇଠି कि adolescent faces problem in accepting custom, tradition, social values that he is unable to understand the reason behind it ହେଲା। ତ ସେ କହିବା କଥା ସେଇଆ କି adolescents ମାନେ କଣ ନା ଗୋଟେ social valueକୁ accept କରିବାକୁ ହିଁ ଚାହାନ୍ତିନି, problem face କରିବାକୁ ହିଁ ଚାହାନ୍ତିନି ପ୍ରାୟ। କାହିଁକି ନା ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତିନି କି ମତେ ସୋସାଇଟି କହିଲା ମୁଁ କାହିଁକି ତା କଥା ମାନିବି ହେଲା। ସେମାନେ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ ଏ ଷ୍ଟେଜରେ, ସେମାନେ ଲଜିକାଲି ସେମାନେ ଭାବିବେ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି। ମତେ କିଏ କହିଦେଲା ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ତାହା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ରିଜନ ଖୋଜିବି, ଲଜିକ ଲଗେଇବି କାହିଁକି ମୁଁ ଏଟା କରିବି। ତ ଏହା କଣ ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ, ସୋସାଇଟି, ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ କହିବ ସୋସାଇଟି ଏମିତି ଚାହୁଁନି ତୁ କରିବୁନି, ଆମେ ଭାବିବା କି କଣ ଗୋଟେ ରିଜନ, ୟାର ରିଜନ କଣ, ଏଟା କାହିଁକି କରିବେନି, କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା କଣ ହେଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ତମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡରେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ଲଭ ୱେରେ ଆସନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଯଦି ଅଲଗା କାଷ୍ଟରେ ଜଣେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଲଭ କରୁଛି, ସେଠି ଯେତେବେଳେ କହିବ କି ନାଇଁ ଆମ ସୋସାଇଟି ଚାହୁଁନି, ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁ ଅଲଗା ଜାତିରେ ବାହା ହେଇ ପାରିବୁନି, ତାକୁ ମନା କରିଦେ। ସେଠୁ ସେ କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ କହିବ କାହିଁକି,
कौन ପାଇଁ सोसाइटी न चाहिला कौन होला मो इच्छा होला मु बाहा हेबी सोसाइटी कौन करिबो रीजन कौन आम सब रीजन खोजती लॉजिकल थिंकिंग करते तो एठी कौन हुए कॉन्फ्लिक्ट हबो फैमिली भितर पेरेंट्स मानक भितर सोसाइटी भितर कॉन्फ्लिक्ट हैला तो सेते सोशल वैल्यू मध्य गोटे प्रॉब्लम हैला कहार एडोलेसेंस पीरियड रो तापर अछि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हैला कौन देछि ना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज फंडामेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ ए बैलेंस पर्सनालिटी तो कौन देला ना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होछि कोन गोटे बैलेंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट पई गोटे फंडामेंटल फैक्टर जते बेले जने व्यक्ति गोटे निज आवश्यकता पई अन्य मानक ऊपर डिपेंड रहे नाही सेते बेले सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ रेस्पेक्ट सेंस ऑफ रेस्पोंसिबिलिटी ए सब रो डेवलप हेइ थाए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट कहले माने कोन आमे जनक ऊपर डिपेंड मु नाही मो सेल्फ कॉन्फिडेंट हमर बढ़िबो सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़िबो रेस्पोंसिबिलिटी मोर अधिक हबो काहे ना मु डिपेंड थिले सिना मोर होछि रेस्पोंसिबिलिटी कोन अछि कोन नै हम जानि परिबेनी मु कहबे हम बापा मा तो दोचंदी खाया पे मु घर खाइबे बसिबे किंतु एटी कोनोसी प्रकार निज ऊपर किछ गोटे ये पळे आसला इंडिपेंडेंट थिंकिंग तमन पळे आसला कहा पर डिपेंड हबा पे ही चाहू ना हो ताले कोन तमे सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ेइबो सेल्फ रेस्पेक्ट आसीबो सेंस ऑफ रेस्पोंसिबिलिटी डेवलप हबो एतरे कोन दैछि ना an adolescents want to be independent in almost everything more so in the case of money matters तो कौन कहूँ ना एडोलेसेंट स्टेज रे हमर एडोलेसेंट माने कोन प्राय सब क्षेत्र रे इंडिपेंडेंट हेबा को चाहते विशेष करी कि मनी मैटर रे समय चाहते कि मु कहा को पैसा मागेबेनी कि कहा ऊपर हाथ पतेबेनी से निज एक्सपेंसेस कौन करथांती ना निजे ही डिसाइड करथांती निजे ही अर्न करबा को चाहते फाइनेंशियल डिसीजन नेबा को से माने निजे चाहते तो the uncertainty of job of a year of study creates frustration in adolescent तो कौन से कही ना बहुत वर्ष जदि से पाठ पढ़िबा परे जदि कौन से प्रकार जॉब अनसर्टेनली एडोलेसेंट मानक मध्य कौन से प्रकार आसु नाही बा एते दिन पढ़िलेनी किछि भी जॉब पाउ नाहंती तांका भीतर कोन ना फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हे जेबो एजुकेशन कंप्लीट करले मध्य जॉब मिलु नाही अनसर्टेनिटी तांकर आसुछि कि ए जो अनसर्टेनिटी तांकर आसुछि तांकर कोन तांकर एंजाइटी बढ़ुछि स्ट्रेस आसुछि डिसअपॉइंटेड तांकर भीतर होछि कोन ना होछि उत्पन्न होछि से माने होबे जदि मु एते पाठ पढिलेनी एते दिन हे गलानी मु किछि भी करि पारु नाही हेले तांकर माइंड रे ए सब दिन चले तो सेते पई हमर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ना हबा भलो गोटे कौन ना होछि हमर सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़े सेंस ऑफ रेस्पोंसिबिलिटी डेवलप करे सेल्फ कॉन्फिडेंट भी करे किंतु एडोलेसेंस माने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस द्वारा से कौन हो जानते ना पूरा स्ट्रेस को पलांते एंजाइटी को पलांते एंजाइटी को सब भाबते कि हे मु एते दिन पढ़िलेनी मोर किछि होनी हे मु एते दिन माने ये करलेनी किछि भी जॉब खोजिलेनी से मिलु ही नाही हेले एमते भाबी भाबी कि से मानको एंजाइटी आसे